Hi everyone, I am Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. Today I am explaining about working principle of clutch and what are the different types of clutch involved in the transmission system. First we can see what is clutch and what is the working principle of clutch and what are the different parts involved in that clutch and what type of clutches are used in the transmission system. So first of all, clutch is a mechanical device that facilitates transmission of power and motion from one component to another component when it is engaged, with a provision for disengagement whenever required. So clutch is a mechanical device so that facilitates transmission of power from one form to another form. That means one component to another component, the clutch is in at engaged position. When the driving member to another driven member, when it is engaged, the power should be transmitted at different speeds. So in the simplest application, clutches connect and disconnected to rotating coaxial shafts. One shaft is attached to a power unit, so the driving member, while the other and it is driven member provides output power for work. The motion involved are rotary in nature. సో క్లచ్ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ డివైస్. క్లచ్ అనేది ఒక మెకానికల్ డివైస్. దాన్ని పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది చేయడానికి యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాము. సో దట్ పవర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ అట్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అనదర్ ఫార్మ్, వన్ కాంపోనెంట్ టు ది అనదర్ కాంపోనెంట్. సో దట్ పవర్ అండ్ మోషన్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రైవింగ్ మెంబర్ and it is transferred the power from one motion to the another motion. So it is the simplest application. The clutches are connected to the flywheel of the engine. Then the power should be transmitted at one form to the another form. So that is the main purpose of the clutch. So what is the purpose of clutch? A clutch is designed with the following requirements. Allow the vehicle to come to a stop while the transmission remains in gear, and allow the driver to smoothly take off from a dead stop. Allow the driver to smoothly change gears. Must be able to transmit power, change gears. uh, that is able to transmit power and torque without slipping. So these are the different purpose of the by using clutch plates in the automobile vehicles. So first of all, we can see allow the vehicle to come to stop while the transmission remains in gear. సో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది మనకి జరగాలి అంటే అంటే డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అనేవి వేరీ చేస్తూ ఆటోమొబైల్ వెహికల్ ని రన్ చేయాలి అంటే క్లచ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాడు. సో దిస్ క్లచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ పవర్ at one portion to another portion. We are using different gears. Allow the driver to smoothly take off from a dead stop. సో ఏదైనా ఆటోమొబైల్ వెహికల్ ని స్లోగా స్టాప్ అనేది చేయాలి అంటే, స్మూత్ గా స్టాప్ చేయాలి అంటే, సో డ్రైవర్ టు స్మూత్లీ టేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఏ డెడ్ స్టాప్ బై యూజింగ్ క్లచ్. అండ్ ఎలో ద డ్రైవర్ టు స్మూత్లీ చేంజ్ ది గేర్స్. అలానే గేర్స్ ని స్మూత్ గా చేంజ్ చేయాలి అన్నా, గేర్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి అన్నా, అంటే స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే సో గేర్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలన్నమాట. సో అలా గేర్స్ అనేవి స్మూత్ గా చేంజ్ చేయాలి అన్నా we apply the clutch on the automobile vehicles. It is must able to be transmit power and torque without slipping. పవర్ అనేది వితౌట్ స్లిప్పింగ్, లాస్ అనేది జరగకుండా పవర్ కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగాలి అంటే, టార్క్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వకుండా ఉండటానికి, సో వెహికల్ అనేది స్మూత్ రన్నింగ్ ఆపరేషన్ కోసం ఈ క్లచ్ ప్లేట్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్లచ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ క్లచ్? When the clutch is engaged, the power flows from the engine to the wheels through the transmission system and the vehicle moves. సో క్లచ్ ప్లేట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్డ్ పొజిషన్ లో ఉంటుందో, పవర్ అనేది ఇంజన్ నుంచి ఆ క్లచ్ ప్లేట్ మీదుగా
మోషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు స్మూత్ రన్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది మనకి ఆటోమొబైల్ వెహికల్‌లో జరుగుతుంది. సో, అలా క్లచ్ ఎంగేజ్డ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నప్పుడు క్లచ్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్లై వీల్‌కి అటాచ్ అయినప్పుడు, అంటే అది క్లచ్ ప్లేట్ అనేది ఆ ఫ్లై వీల్‌కి ఎంగేజ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆహ్, పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. వెన్ ద క్లచ్ ఈస్ డిసెంగేజ్డ్, the power is not transmitted to the wheels and the vehicle stops while the engine is still running. So the clutch is kept engaged when the vehicle is moving. క్లచ్ ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉంటుందో అప్పుడు వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. పవర్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. సో ద క్లచ్ ఆల్సో పర్మిట్స్ ద గ్రాడ్యువల్ టేకింగ్ అప్ ఆఫ్ ది లోడ్ వెన్ ప్రాపర్లీ ఆపరేటెడ్. ఇట్ ప్రివెంట్స్ జెర్కీ మోషన్ ఆఫ్ ది వెహికల్. దెన్ ద క్లచ్ ఈస్ డిసెంగేజ్డ్ పొజిషన్ వెన్ స్టార్టింగ్ ద ఇంజన్. సో క్లచ్ అనేది డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంజన్ ని స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వెన్ షిఫ్టింగ్ ది గేర్స్. సో క్లచ్ అనేది డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు గేర్స్ ని మారుస్తామని చెప్తున్నాడు. వెన్ స్టాపింగ్ ద వెహికల్, క్లచ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు వెహికల్ ని స్టాప్ చేస్తాము. అలానే వెన్ ఐడ్లింగ్ ది ఇంజన్ కూడా ఐడ్లింగ్ చేయడానికి, అంటే స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి, స్టాప్ చేసుకోవడానికి క్లచ్ అనేది డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉంచినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. సో వెన్ ద క్లచ్ ఈస్ ఇన్ ఎంగేజ్డ్ పొజిషన్, ద పవర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద ఇంజన్ టు ది వీల్స్ టు ద ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అండ్ ద వెహికల్ షుడ్ బి మూవ్స్. సో క్లచ్ అనేది మనకి ఎంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉంచుతామో అప్పుడు గేర్స్ ని మారొచ్చు, అలానే ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, అలానే వెహికల్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు. సపోజ్ గేర్స్ అనేవి చేయాలి అంటే ఇలా డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లో పెట్టినప్పుడు, అంటే క్లచ్ ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ డిసెంగేజ్డ్ పొజిషన్. ద పవర్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ది వెహికల్ వీల్స్ అండ్ ద వెహికల్ స్టాప్స్ వైల్ ది ఇంజిన్ ఈస్ స్టిల్ రన్నింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది క్లచ్. And next one, what is the principal operation of the clutch? What is the principal operation of the clutch? The clutch works on the principle of friction. So the clutch should be works on the principle of friction forces. When two friction surfaces are brought in contact with each other and pressed, they are united due to the friction between them. The friction between the three surfaces depends upon the area of the surfaces, applied pressure, coefficient of the friction. So these are the three frictions acts on the surfaces of the clutch plates. When the two surfaces can be separated and brought into contact when required, one surface is considered as driving member and the other as driven member. So the driving member is kept rotating, that also the driven member is also rotated by using this driving member. It is the principal operation of the clutch. You can see the diagram. There is different parts in that clutch plate. సో క్లచ్ ప్లేట్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే, అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, దేర్ ఇస్ ఎ ఫ్లై వీల్. సో ఈ ఫ్లై వీల్ అనేది ఇంజన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆ ఫ్లై వీల్ కి మనం క్లచ్ ప్లేట్ ని కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో ఈ క్లచ్ ప్లేట్ లో ఏముంటాయి అంటే, యూ కెన్ సీ ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ఒకటి ఉంటుంది, ప్రెషర్ ప్లేట్ అనేది ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అలానే రిలీజింగ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ని, ఈ ప్రెషర్ ప్లేట్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక కవర్ అనేది అరేంజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది క్లచ్ ప్లేట్. సో వాట్ ఆర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లచ్? సో అసలు క్లచ్ ని యూజ్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్? ఇట్ ఈస్ టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్. టార్క్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ చేయడానికి, అలానే గ్రాడ్యువల్ ఎంగేజ్మెంట్ and heat dissipation, dynamic balancing, vibration damping, size, free pedal play, easy in operation, lightness. These are the different requirements by using clutch in automobile vehicle. What are main parts of a clutch? It is driving member, driven member, operating member. Driving member has a flywheel which is mounted on the engine crankshaft. A disc is bolted to flywheel which is known as pressure plate or driving disc. So the driven member is a disc called clutch plate. The plate can slide freely to and fro on the clutch shaft. The operating member consists of a pedal or lever which can be pressed or disengage the driving and driven plate. So what are the main parts in the clutch and what is that purpose of these main parts in the
automobile vehicle. First one is driving member, and the second one is driven member, and the third one is operating member. So what is the purpose of driving member? It is driving member is a flywheel. So that flywheel is connected to the engine crankshaft. So driving member అనేది మనకి one of the part in clutch plate. సో ఈ డ్రైవింగ్ మెంబర్ అనేది మనకి ఫ్లై వీల్, ఈ ఫ్లై వీల్ ని ఇంజన్ షాఫ్ట్ కి ఇంజన్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాం, త్రూ క్రాంక్ షాఫ్ట్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఏ disc is bolted to flywheel which is known as pressure plate or driving disc. సో ఈ flywheel కి ఒక ప్రెషర్ ప్లేట్, ఒక డిస్క్ ప్లేట్ మనం అటాచ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ది 2 parts in the clutch plate. నెక్స్ట్ ద డ్రివెన్ మెంబర్ ఈజ్ ఏ డిస్క్ కాల్డ్ క్లచ్ ప్లేట్. సో డ్రైవింగ్ మెంబర్ వచ్చేసరికి ఫ్లైవీల్, ఈ ఫ్లైవీల్ ని అటాచ్ చేసున్న డ్రివెన్ మెంబర్ ఏదైతే క్లచ్ ప్లేట్ ఉందో ఆ ఫ్లైవీల్ అనేది రొటేట్ అవటంతో, సో ఫ్లైవీల్ రొటేట్ అయితేనే ఈ క్లచ్ ప్లేట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ప్లేట్ ఈస్ ఫ్లైవీల్ అండ్ ద డ్రివెన్ ప్లేట్ ఈస్ క్లచ్ ప్లేట్. దిస్ ప్లేట్ క్యాన్ స్లైడ్ ఫ్రీలీ టు అండ్ ఫ్రో ఆన్ ది క్లచ్ షాఫ్ట్. ఈ ప్లేట్ అనేది టు అండ్ ఫ్రో డైరెక్షన్స్ జరుగుతుంది. సో ఈ టు అండ్ ఫ్రో డైరెక్షన్స్ అనేవి జరగడానికి లోపల మనకి క్లచ్ ప్లేట్ కి ఆ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. దెన్ దట్ ఈస్ ఎంగేజ్ పొజిషన్ అండ్ డిస్ఎంగేజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది క్లచ్ ఇన్ ది ఆటోమొబైల్ వెహికల్. The operating member consists of a pedal or lever which can be pressed to disengage the driving and driven plate. సో ఈ క్లచ్ ప్లేట్ ని ఆపరేట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక లివర్ అనేది కానీ లేదంటే ఒక పెడల్ హెల్ప్ తీసుకొని కానీ సో దాన్ని ఎంగేజ్ అండ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ చేయడానికి యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లచ్. యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్. సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ దట్ సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్? You can see the different parts in that clutch: flywheel, crankshaft, driving shaft, clutch plate with friction, and body, springs, hub, pressure plates, thrust bearings, driven shaft, relieving lever, and the knife edge pivots, pedal. These are the different parts involved in the automobile vehicle clutch. So these are the parts. And next one, what are the types of clutches? According to the method of transmission of torque, positive clutch, friction clutch, hydraulic clutch. These are the different types of the clutches involved in the automobile vehicle system. One is positive clutch, that is also known as dog clutch, and another one is friction clutch. So that friction clutch, we have different types of friction clutches. One is clone clutch, single plate clutch, multi plate clutch, and diaphragm clutch. These are the different friction clutches in the automobile vehicle. And the third one is hydraulic clutch. So these hydraulic clutch, we have fluid coupling and a hydraulic torque converter. These are the different types of hydraulic clutches. So you can see the flow chart of the types of clutches. So in that clutch, it is positive clutch and friction clutch. So in that friction clutch, there is plate or disc clutch, cone clutch, centrifugal clutch. In plate or disc clutch, it is single plate clutches or multi plate clutches. These are the different types of clutches involved in the automobile vehicle. According to the method of engaging force. సో క్లచ్ ప్లేట్ అనేది మనకి ఎంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉంచినప్పుడు, అంటే ఫ్లై వీల్ కి ఎంగేజ్ అనేది అయినప్పుడు సో పవర్ అనేది అసలు ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ ఫోర్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ క్లచ్ ప్లేట్స్ ఇన్ ది ఆటోమొబైల్ వెహికల్ ఈస్ spring types clutch, centrifugal clutch, semi centrifugal clutch, and electromagnetic clutch. These are the different methods in the engaging position of the clutch plates in the automobile vehicle system. According to the method of control, automatic clutch and manual clutch. So these are the two methods of control. It is one is automatically controlled clutch, and another one is manually controlled clutch. So according to the method of transmission of torque, how to transmit power in different ways.
One is positive clutch and dog clutch. So the positive clutch, it means the engaging clutch surface interlock to produce rigid joint. They are suitable for situations requiring sample and rigid disconnection. Although they must be connected while shafts are stationary and uploaded. The engaged surfaces are usually jaw type. So that is the positive clutch. You can see the diagram. Positive clutch in engaged position. సో ఎంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదైతే ఫ్లై వీల్ అనేది ఉందో ఆ ఫ్లై వీల్ కి ఈ క్లచ్ ప్లేట్ అనేది ఎంగేజ్ అంటే జాయిన్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం లివర్ అనేది ప్రెస్ చేస్తామో లేదంటే పెడల్ అనేది ప్రెస్ చేస్తామో ఇట్ షుడ్ బి డిసెంగేజ్డ్ పొజిషన్. సో ద పాజిటివ్ క్లచ్ ఈస్ ఇన్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ అండ్ ఎంగేజ్ పొజిషన్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది డయాగ్రామ్. ఓకే, ద ఎంగేజ్ క్లచ్ ప్లేట్ సర్ఫేసెస్ ఇంటర్లాక్ టు ప్రొడ్యూస్ రిజిడ్ జాయింట్. సో ఒక జాయింట్ అనేది ఉంటుంది, రిజిడ్ జాయింట్ హెల్ప్ తీసుకొని సో ఎంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ గా ఆ ఫ్లై వీల్ కి ఇంటర్లాక్ అనేది కరెక్ట్ గా జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. సో వెన్ ఫర్ ద సిచ్యువేషన్ రిక్వైరింగ్ సింపుల్ అండ్ ర్యాపిడ్ డిస్కనెక్షన్ and although they must be connected while shafts are stationary and uploaded, the engaged surfaces are usually jaw type. So the engaged position ఏదైతే ఉందో అవి jaw types లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఫ్రిక్షన్ క్లచెస్. In this type of clutches, friction force is used to engage and disengage of the clutch. A friction plate is inserted between the driving member and the driven member of the clutch. When the driver releases the clutch pedal, the driven member and the driving member of the clutch comes in contact with each other. A friction force works between these two parts. So in this type of clutches, friction force is used to engage and disengage position by using the clutch lever of the automobile vehicle system. సో ఆటోమొబైల్ వెహికల్ సిస్టమ్ లో క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్ డిసెంగేజ్ అవ్వాలి అంటే బేస్డ్ అపాన్ ది లివర్ పొజిషన్ ఆర్ పెడల్ పొజిషన్. సో ఆ పెడల్ అనేది కానీ లివర్ అనేది కానీ మనం అప్లై చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది సో ఎప్పుడైతే లివర్ ని ప్రెస్ చేస్తామో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది క్లచ్. సో మనం ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తామో ఆ హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది పాస్ అయ్యి క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ చేస్తుంది, ఫ్లై వీల్ తో కనెక్ట్ అయిన క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ క్లచ్. ఏ ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ బిట్వీన్ ది డ్రైవింగ్ మెంబర్ అండ్ ది డ్రివెన్ మెంబర్. ఒక ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ అనేది డ్రైవింగ్ మెంబర్ అంటే ఫ్లై వీల్ కి ఆ క్లచ్ ప్లేట్ కి మధ్యలో ఒక ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. వెన్ ద డ్రైవర్ రిలీజెస్ ద క్లచ్ పెడల్, the driven member and driving member of clutch comes in contact with each other. సో ఎప్పుడైతే మనం క్లచ్ ని రిలీజ్ చేస్తామో అంటే క్లచ్ లివర్ ని కానీ పెడల్ కానీ రిలీజ్ చేస్తామో సో ఆ ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ కి ఏమవుతుందంటే ఆ డ్రైవింగ్ మెంబరు ప్లస్ డ్రివెన్ మెంబరు అంటే ఫ్లై వీలు నెక్స్ట్ అలానే ప్రెషర్ ప్లేట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్లచ్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ఇవి రెండు ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ కి అటాచ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అప్పుడు ఆ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పార్ట్స్, ఈ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఆ టూ పార్ట్స్ మధ్యలో ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అలానే వాట్ ఆర్ ది టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది క్లచ్. క్లచ్ ఈజ్ ఇన్ డిసెంగేజ్ ఇన్ పొజిషన్, క్లచ్ పెడల్ ప్రెస్డ్. సో క్లచ్ డిసెంగేజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఆ పెడల్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు లేదంటే క్లచ్ లివర్ ని మనం క్లోజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లోకి క్లచ్ అనేది వస్తుందని చెప్తున్నాడు. ద క్లచ్ ఈస్ డిసెంగేజ్డ్ వెన్ స్టార్టింగ్ ద ఇంజన్. అసలు క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లోకి ఎప్పుడు తీసుకొస్తాం అంటే క్లచ్ లివర్ ని కానీ క్లచ్ పెడల్ కానీ ఎప్పుడు ఆపరేట్ చేస్తాము. దట్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇంజన్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ పొజిషన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలానే షిఫ్టింగ్ ది గేర్స్ ఏవైనా మార్చాలి అంటే క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ చేస్తాము. స్టాప్ ద వెహికల్ ని స్టాప్ చేయాలి అంటే క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ చేస్తాము. ఇంజన్ ఐడ్లింగ్ చేయాలి అంటే క్లచ్ ని డిసెంగేజ్ అనేది చేస్తాం. అలానే క్లచ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ పొజిషన్. క్లచ్ ని ఎప్పుడు ఎంగేజ్ పొజిషన్ లో పెడతాం. క్లచ్ పెడల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. క్లచ్ పెడల్ ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్డ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్. యూ కెన్ సీ there is flywheel, clutch disc and pressure plate and release bearings and release fork. These are the main components in the construction of a clutch plate. So what is the purpose of flywheel and what are the parts involved in that flywheel? You can see pilot bushing or bearing in center of flywheel or crankshaft supports the end of input shaft. So flywheel అనేది క్రాంక్ షాఫ్ట్ కి ఇంజన్ లోపల ఉన్న క్రాంక్ షాఫ్ట్ కి ఫ్లైవీల్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఈ క్లచ్ డిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్లచ్ డిస్క్ ని
ఈ ఫ్లై వీల్ కి అటాచ్ చేసి ఉంచుతాము. నెక్స్ట్ అలానే ప్రెషర్ ప్లేట్, ఈ క్లచ్ డిస్క్ కి ప్రెషర్ ప్లేట్ అనేది అటాచ్ చేసి ఉంచుతాము. నెక్స్ట్ అలానే దానికి రిలీజ్ బేరింగ్ అంటే స్ప్రింగ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. రిలీజ్ ఫోర్క్. సో మనం క్లచ్ లివర్ అనేది ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తామో లేదంటే ఆ పెడల్ అనేది ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తామో దాంట్లో ఉన్న హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఈ ప్రెషర్ ప్లేట్ మీదకి పాస్ అయ్యి సో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ఫ్లై వీల్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ఈ ప్రెషర్ ప్లేట్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఎప్పుడైతే లివర్ అనేది ప్రెస్ చేస్తామో అప్పుడు డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లోకి తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో you can see the pressure plate bolted to flywheel applies the spring force to clamp the friction disc to the flywheel. అలానే రిలీజ్ బేరింగ్, త్రూ అవుట్ బేరింగ్ అలౌస్ టు పుష్ ఆన్ ది రొటేటింగ్ క్లచ్ ఫింగర్స్. అలానే క్లచ్ ఫోర్క్ pushes to or fro bearing to release the rotating clutch. So you can see the what is the construction of single plate clutch. I will show one video. What is the working of clutch in automobile vehicle? సో మనకు ఆటోమొబైల్ వెహికల్లో ఒక కార్లో క్లచ్ ప్లేట్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు, అసలు వర్కింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది ఇన్ డీటెయిల్గా చూపిస్తున్నాడమ్మా. సో యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ ది వీడియో ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది క్లచ్ ప్లేట్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ వెహికల్. Speed of the drive wheels, internal engine cars, the transmission system. The use of this transmission ensure that the engine is working within its optimum RPM range, and by changing gear according to the driving conditions, the transmission helps to control the drive wheel speeds. సో ఈ ఆటోమొబైల్ వెహికల్ ఇంజిన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ని అరేంజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో మన క్లచ్ ప్లేట్స్ కానీ లేదంటే గేర్స్ అనేవి కానీ మొత్తం ఈ టోటల్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంలోనే ఉంటాయి. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ నుంచి మనం రేర్ వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటాం బై యూజింగ్ యూనివర్సల్ జాయింట్ అలానే డిఫరెన్షియల్ ద్వారా పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుపుతూ ట్రాన్స్మిట్ అనేది చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో మాన్యువల్ గా పవర్ అనేది అసలు ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఏందనేది చూపిస్తున్నాడు. అది మాన్యువల్ గా పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు సో పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎలా వస్తాయి ఏందనేది చెప్పాడు. సో దానికి పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ రాకుండా ఉండటానికి, ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అవ్వకుండా ఉండటానికి క్లచ్ ప్లేట్ ని అరేంజ్ చేయడం వల్ల యూజ్ అనేది ఏందో కూడా చెప్తున్నాడు. Let's understand how it works. The main part of the clutch consists of a disc coated with high friction material. సో మనం గేర్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హ్యాండ్ లివర్ ద్వారా గేర్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ గేర్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు క్లచ్ ప్లేట్ అనేది సో ఆ క్లచ్ ప్లేట్ ని డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లో ఉంచి ఆ గేర్ అనేది మనం చేంజ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. సో అప్పుడు పవర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ వేస్ లో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ గేర్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇంకో గేర్ లో ఉన్నప్పుడు, సెకండ్ గేర్ లో ఉన్నప్పుడు పవర్ అనేది ఇంకో రకంగా, అలా గేర్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పవర్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అనమాట. సో క్లచ్ ప్లేట్ లో ఒక మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి క్లచ్ డిస్క్ అమ్మ. ఆ క్లచ్ డిస్క్ ని ఒక ఫ్రిక్షన్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాడు.
against the clutch disc, the clutch disc also will turn with the flywheel due to సో ఆ ఫ్లై వీల్ కి ఈ క్లచ్ డిస్క్ ని కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అయినప్పుడు వాటిని ఎలా తట్టుకుంటుంది, ఆ క్లచ్ ప్లేట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటుంది, పవర్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందో చూద్దాం. force. The input shaft of the transmission is connected to the disc, so that when an external force is applied to the disc, the engine power will be transmitted to the transmission system. This external force is provided by a pressure spring system. The system is attached firmly to the flywheel. So the pressure plate will firmly press onto the friction clutch disc, and the engine power will be transmitted to the transmission system. సో ఆ క్లచ్ డిస్క్ ఏదైతే అరేంజ్ చేశాడో ఆ క్లచ్ డిస్క్ కి ఒక ప్రెషర్ ప్లేట్స్ కూడా మొత్తం ఆ క్లచ్ ప్లేట్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాటిని కూడా ఆ క్లచ్ డిస్క్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాడు. But this is the case in a normal drive. So how is the power disengagement? సో పవర్ అనేది ఎలా డిసెంగేజ్మెంట్ జరుగుతుంది బై యూజింగ్ క్లచెస్ యూస్ చేయడం వల్ల అనేది చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు పవర్ అనేది జస్ట్ నార్మల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో పవర్ అంటే ఇంజన్ స్టార్ట్ అయింది, మామూలుగా పవర్ అనేది రెగ్యులర్ గా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఆ పవర్ ని డిసెంగేజ్మెంట్ అనేది ఎలా చేయాలి అంటే డిఫరెంట్ గేర్స్ లోకి, డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలన్న చూపిస్తున్నాడు. For the disengagement purpose, special spring is introduced in the pressure plate assembly. So it is also one main part in the clutch plate, that is a diaphragm spring. సో ఈ డయాఫ్రమ్ స్ప్రింగ్ అనేది మనకి క్లచ్ ని ఎంగేజ్ అండ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. Assume that the diaphragm spring is fixed around this circle. In this case, if you fix the center portion of the spring as shown, the outer portion should move in the opposite direction. The diaphragm spring sits between the pressure plate and the pump. To understand this configuration better, let's see the cross section of the assembly. The outer portion of the diaphragm spring is connected to the pressure disc. This means if you press the inner portion as shown, the pressure disc will move away from the friction disc. Thus, the power flow will discontinue to the transmission. This is exactly what happens when you press the clutch pedal. సో క్లచ్ పెడల్ అనేది ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ డయాఫ్రమ్ స్ప్రింగ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా నార్మల్ పొజిషన్ లో ఉన్న డయాఫ్రమ్ స్ప్రింగ్ అనేది సో ఆ నార్మల్ పొజిషన్ నుంచి దాని పొజిషన్ ని చేంజ్ చేసుకొని సో క్లచ్ ప్లేట్ ని డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లోకి తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది డయాఫ్రమ్ ఇన్ ది క్లచ్ ప్లేట్. Hydraulic system transfers the clutch to the center of the diaphragm spring. సో అదే చూపిస్తున్నాడు. When the diaphragm spring is pressed, the power flow is discontinued. During this time, you can make a gear change. The clutch సో ఆ పెడల్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు పవర్ అనేది నార్మల్ గా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ పెడల్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు పవర్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో చూడండి. సో పెడల్ అనేది రిలీజ్ చేశాడు, రిలీజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా పవర్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లోకి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. This is how the clutch works. In an actual clutch, you can see four springs on the clutch disc. సో క్లచ్ డిస్క్ లో డిఫరెంట్ కాయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చూపిస్తున్నాడు. డిఫరెంట్ కాయిల్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది క్లచ్ ప్లేట్. What is the purpose of these springs? These are used to smooth out the fluctuations and vibrations from the engine. It is clear that the hub and disc are not directly connected. The engine power first then it transfers to the springs and finally to the సో మనకి ఇంజన్ నుంచి పవర్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫ్లై వీల్ కి వస్తుంది. ఆ ఫ్లై వీల్ కి డైరెక్ట్ గా మనం ఈ క్లచ్ డిస్క్ ని కనెక్ట్ చేసాము. సో ఫస్ట్ పవర్ అనేది మనకి క్లచ్ డిస్క్ లోకి అప్లై అవుతుంది అనమాట. సో ఈ క్లచ్ డిస్క్ కి మనం ఈ డయాఫ్రమ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసామని చెప్తున్నాడు. దీని హెల్ప్ తీసుకొని సో క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్ అండ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లోకి వస్తుంది. సో దానికి ఒక అవుట్పుట్ హబ్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. సో డిఫరెంట్ పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి ఇంజన్ లో డెవలప్ అయినప్పుడు సో వాటిని తట్టుకోవడానికి ఈ పవర్ ఈ
ఈ హబ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఫ్రిక్షన్స్‌ని తట్టుకునే విధంగా ఆ స్ప్రింగ్స్ అనేవి అక్కడ ప్లేస్ చేశామని చెప్తున్నాడనమాట. ఓకేనా. అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రిక్షన్స్, డిఫరెంట్ పవర్స్ అనేవి అప్లై అయినప్పుడు, పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు, లోడ్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఫ్రిక్షన్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని తట్టుకునే విధంగా సో ఈ క్లచ్ ప్లేట్‌ని డిజైన్ చేశాడు. దాని లోపల ఈ స్ప్రింగ్స్ అనేవి అందుకు ప్లేస్ చేశామని చెప్తున్నాడు. Let's explore an extremely important and difficult task in driving cars with manual transmission. సో మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లో కొంచెం కష్టం అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఎ టిపికల్ టాస్క్ ఇన్ ది మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్. Car without a handbrake. You could use this clutch technique to start from a point. సో ఆటోమేటిక్‌గా స్టాప్ చేయాలంటే మన హ్యాండ్ బ్రేక్‌ని అప్లై చేస్తాము. దట్స్ వై ద కార్ షుడ్ బి స్టాప్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ బై యూజింగ్ దిస్ హ్యాండ్ బ్రేక్ అని చెప్తున్నాడు. Upward start. Initially, both the brake and clutch pedal are pressed forward. Now, use the clutch pedal partially to the clutch button. సో మనం బ్రేక్‌ని, క్లచ్ పెడల్‌ని రెండిటిని ప్రెస్ చేస్తాము. బట్ కార్ అనేది మనకి ఫ్రంట్ డైరెక్షన్స్‌లోకి మూవ్ అవ్వాలి అంటే బ్రేక్‌ని అంతే పట్టుకొని క్లచ్‌ని స్మాల్‌గా రిలీజ్ చేస్తాం. అంటే స్లోగా రిలీజ్ చేయడం వల్ల కార్ అనేది ముందుకి వెళ్తుందని చెప్తున్నాడనమాట. Clutch fights can be experienced at your foot, like the engine is shivering. At this point, keep looking at the brake pedal and see the vehicle will not roll. Partially released clutch acts like a brake. సో పార్షియల్‌గా రిలీజ్ చేయమంటున్నాడు. క్లచ్‌ని, బ్రేక్‌ని రెండిటిని పార్షియల్‌గా రిలీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా స్లోగా కార్ అనేది స్లోగా దాని మీద ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వకుండా స్లోగా రన్నింగ్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడనమాట. ఓకేనా. Now, you can press the gas pedal. సో ఆ యాక్సిలరేషన్ పెడల్ ఏదైతే ఉందో Notice the partially released యాక్సిలరేషన్ పెడల్ ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు ప్రెస్ చేసినప్పుడు కార్ అనేది ముందుకు మూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. like a brake. This brake phenomenon is but a game of force balance. In a perfectly force balanced condition, the wheels will not be able to roll, and the gravitational pull will be the same as static frictional force of the wheels. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది క్లచ్ ప్లేట్ ఇన్ ది automobile vehicle. Okay, that is the four vehicle. So the clutch plate working in the four-wheel automobile vehicle. We can see how the clutch plate works in the bikes. It is the working of clutch plate in motorcycles. So you can see that there is a clutch lever and it is the engine. So in that engine there is a crankshaft and piston. సో ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ కి మనం ఫ్లై వీల్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాము. ఆ ఫ్లై వీల్ కి క్లచ్ ప్లేట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాము. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద క్లచ్ ప్లేట్. సో ఈ క్లచ్ ప్లేట్ కి ఈ క్లచ్ ప్లేట్ లోపల డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. వన్ ఈస్ క్లచ్ డిస్క్, అలానే ఫ్రిక్షన్ ప్లేటు. సో ఆ క్లచ్ బాస్కెట్ అనేది ఇంటర్ హబ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అయినప్పుడు ఆ క్లచ్ ప్లేట్ అనేది తట్టుకునే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి ఆ ఇన్నర్ హబ్స్ అనేవి క్లచ్ ప్లేట్ లోపలికి అరేంజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇంజన్ పవర్, దట్ మీన్స్ ఫ్లై వీల్, అలానే మోటార్ సైకిల్ వీల్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ ఇన్ ది clutch. So what are those plates? One is friction plate. So that is and another one is steel plate. So these are what is these plates purpose is. So ఈ plates ని ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే సో పవర్ అనేది కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్మిట్ అవటానికి, టార్క్ అనేది కరెక్ట్ గా డెవలప్ అవటానికి, సో పవర్స్ లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి ఏం రాకుండా ఉండటానికి ఈ ప్లేట్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తారు. సో ఈ క్లచ్ ప్యాక్ అనేది సెవెరల్
ప్లేట్స్ కాంబినేషన్ తో క్లచ్ ప్యాక్ అనేది రెడీ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. So one is friction plate and another one is steel plate. సో ఆ ఇన్నర్ హబ్ కి ఎఫెక్ట్ అనేది ఏం జరగకుండా ఉండడానికి లోపలికి ఆ క్లచ్ ప్యాక్ ని ఇన్సర్ట్ చేసామని చెప్తున్నాడు. ఆ ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేశాడు. సో ఆ ఇన్నర్ హబ్ కి కూడా ఆ ఇన్నర్ హబ్ లోపలే స్టీల్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇంటర్లాక్ చేసామని చెప్తున్నాడు. సో ఇది క్లచ్ ప్లేట్ అమ్మా, అది డయాఫ్రమ్ ప్లేట్. సో లోపలికి స్ప్రింగ్స్ అనే అరేంజ్ చేశాడు. బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ దీ స్ప్రింగ్స్ క్లచ్ షుడ్ బి ఎంగేజ్డ్ అండ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఇక్కడ లివర్ అనేది పుష్ చేస్తున్నాడు. పుష్ చేసినప్పుడు ఎంగేజ్ అండ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. క్లచ్ ని లివర్ ని ప్రెస్ చేశాడు, ఆటోమేటిక్ గా ద క్లచ్ షుడ్ బి డిసెంగేజ్ పొజిషన్. అలానే లివర్ ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది. అది ఎలా వెళ్తుందంటే పుష్ రాడ్ ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఆ పుష్ రాడ్ అనేది ఆ క్లచ్ ప్లేట్ ని బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ స్ప్రింగ్స్, ఆ స్ప్రింగ్స్ ని యూస్ చేసుకొని క్లచ్ అనేది ఎంగేజ్ అండ్ డిసెంగేజ్ పొజిషన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో క్లచ్ లివర్ మూసినప్పుడు క్లచ్ అనేది డిసెంగేజ్ పొజిషన్ లోకి వచ్చింది. సో క్లచ్ ని ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా ఎంగేజ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది clutch plate in the automobile vehicle system. Okay, that is the constructional details of the clutch plate. So what are the components? It is flywheel, clutch disc, pressure plates, release bearings. You are already seen these parts in the video. So these are the overall parts in the clutch plate: spring, flywheel, driving shaft, clutch plate, friction lining, support plates, pressure caps, brackets, releasing levers, and thrust race, driven shaft, pressure plates. These are the different parts in the clutch. Okay. So thank you guys.